السلام علیکم. رہبر گروپ آف انسٹیٹیوشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کلاس 6 کی اردو کی پہلی مناجات، جس کے شاعر ہیں خواجہ لطیف احمد جرری. اردو ادب کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، نثر اور نظم. نثر بیانیہ اقتباس نثر کہلاتا ہے، اور نظم یعنی پرونا. دھاگے میں جس طرح موتی پروئے جاتے ہیں اسی طرح سے الفاظ کو لے میں پرونا وہ کہلاتا ہے نظم. نظم کی ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یہاں پہ 4 قسمیں بتائی گئی ہیں: حمد، نعت، مناجات، رباعی. حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ کہلاتی ہے حمد. نعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ کہلاتی ہے نعت. مناجات جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی انکساری، بے بسی اور عاجزی کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، وہ کہلاتے ہیں مناجات. رباعی 4 مصروں کی مختصر نظم کہلاتی ہے رباعی. پھر سے دیکھتے ہیں ہم حمد یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ کہلاتی ہے حمد. جس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ نظم کہلاتی ہے نعت. مناجات جس میں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی، انکساری اور عاجزی کے ساتھ جو ہے اپنی ضرورتیں رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے وہ نظم کہلاتی ہے مناجات. اور 4 مصروں کی مختصر نظم کہلاتی ہے رباعی. آج ہم یہاں دیکھنے جا رہے ہیں پہلی مناجات، جس کے شاعر ہیں خواجہ لطیف احمد جرری. آئیے دیکھتے ہیں پہلی بات. حمد، مناجات اور دعا کی شاعری کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اسی کو اپنا پروردگار مانتے ہیں. پروردگار یعنی پالنے والا، اور اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے ہیں. اللہ نے بندوں سے خود کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. یعنی بندے کا حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. دعا ایک عبادت ہے اور بندے کا حق بھی کہ ضرورت اور مصیبت میں بندے اللہ سے مدد مانگے. دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہے. اس میں بندہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور بے بسی کو بیان کرتے ہوئے اپنی ضرورتیں منوانے کے لیے وہ اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے جو اللہ کا حق ہے. یعنی دعا مانگنا بندے کا حق ہے اور تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ذیل کی مناجاتی نظم میں شاعر نے بندے اور اللہ کے رشتے کو اسی سلیقے سے پیش کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں جان پہچان. اس مناجات کو خواجہ لطیف احمد جرری نے لکھا ہے. وہ 15 سپتمبر 1858 کو پانی پت میں پیدا ہوئے. پٹیالہ میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. پھر روزگار کی تلاش میں وہ مہاراشٹر کے شہر امراوتی آئے اور مومڈن اردو ہائی اسکول میں ملازمت کرنے لگے. وہاں پر وہ نوکری کرنے لگے. ان کی تعلیمی خدمات کی وجہ سے انہیں برار کا سر سید کہا جاتا ہے. سر سید احمد جو تھے وہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ کوشاں رہتے تھے. بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اور جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ ترقی کریں. اسی طرح سے خواجہ لطیف احمد جرری جو ہے ان کے بھی خیالات اسی طرح کے تھے، اسی لیے انہیں برار کا سر سید کہا گیا ہے. ان کی نصابی اور تدریسی کتابیں کافی مشہور ہوئیں. خواجہ لطیف احمد جرری کا انتقال امراوتی میں 1941 میں ہوا. آئیے ہم یہاں پہ نظم دیکھتے ہیں. پہلے اس کو ہم سنیں گے، اس کے بعد میں اس کا مطلب سمجھیں گے. پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا
कोई नहीं है हमसर। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, कमज़ोर या कभी हो सबको तेरा सहारा। हर ज़र्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, बंदे सभी हैं तेरे आला हो या के अदना। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे जिल्लत, अर्जल को कर दे अफजल, तेरा ही दस्ते कुदरत। कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला, टूटे हुए दिलों की ढारस बंधाने वाला। उफ्तादा को उठाकर तूने खड़ा किया है, पज मुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है। गर्दाब में से कश्ती तूने निकाल दी है, आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी है। नकबत को दूर कर दे रब्बे उला हमारी, अजमत जो खो चुके हैं फिर दे जनाबे बारी। फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर, तू मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ की नज़र कर। परवरदिगार आलम सबसे बुजुर्गों बढ़तर, यानी अल्लाह ताला जो है वो सबसे अजीम है, सबसे बड़ा है। दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर, और अल्लाह ताला के जैसा कोई दूसरा नहीं है। दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं है। हाजत रवा है तू ही, यानी सभी की ज़रूरतें पूरी करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। रब्बे करीम है सबका, अल्लाह ताला जो है बहुत ज़्यादा रहम करम करने वाला है। कमज़ोर या कवि हो, चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो, सबको तेरा सहारा, सभी को अल्लाह ताला का सहारा है। हर ज़र्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, हर ज़र्रे पर अल्लाह ताला का हुक्म जारी है, यानी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। बंदे सभी हैं तेरे आला हो या के अदना, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सभी अल्लाह ताला के बंदे हैं। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे जिल्लत, अल्लाह ताला चाहे तो उसको इज्जत देता है, जिसको चाहे उसको जिल्लत देता है। कुरान मजीद में भी कहा गया है व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, यानी इज्जत और जिल्लत का देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अर्जल को कर दे अफजल, अर्जल को कर दे अफजल, तेरा ही दस्ते कुदरत, यानी अल्लाह ताला ही है जो लाचार को मजबूर को इज्जत देता है, जलील को कम दर्जे वाले इंसान को जो है वो इज्जत व अजमत से नवाजता है। कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, और अल्लाह ताला चाहे तो कमज़ोर को ताकतवर बना देता है। मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे, और अल्लाह ताला ही है जो जिंदगी देने वाला है। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला, हमारी मायूसियों को, हमारी मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। टूटे हुए दिलों की ढारस बनाने वाला, और अल्लाह ताला ही है जो टूटे हुए दिलों को ढारस बनाता है, उनको हिम्मत देता है। उफ्तादा को उठाकर तूने खड़ा किया है, उफ्तादा को उठाकर तूने खड़ा किया है, यानी वो जो मुसीबत के मारे हुए थे उनको मुसीबत से अल्लाह ताला ने ही निकाल कर खड़ा किया है। बस मुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है, मुरझाई हुई खेतियों को हरा करने वाला भी सिर्फ अल्लाह ही है। गर्दाब में से कश्ती तूने निकाल दी है, भंवर से कश्ती को निकालने वाला भी अल्लाह ताला ही है। आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी है, बड़ी बड़ी मुसीबतें आफतें जो आती हैं उनसे निकालने वाला भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। नकबत को दूर कर दे, नकबत हमारी मुफलिसी, हमारी गरीबी को दूर कर दे अल्लाह ताला। रब्बे उला हमारी अजमत जो खो चुके हैं फिर दे जनाबे बारी, अजमत इज्जत जो खो चुके हैं उनको इज्जत देने वाला भी अल्लाह ताला ही है। फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर, अल्लाह ताला का फजलो करम दुनिया में आम है, सभी पर है। तू मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ की नज़र कर। यहाँ ख्वाजा लतीफ़ अहमद जौहरी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू मुझ पर भी एक लुत्फ की नज़र कर। अगले पीरियड में जो है हम इसकी तर्ज देखेंगे इस नज़्म की। अल्लाह हाफिज़।